आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, बरसा दो खुशियाँ दुआरे दुआरे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे।
आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। ये प्राणों के प्राण है हम पर तेरे बड़े एहसान, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। तेरे कर्म इतने महान जो लगने लगे तुम्हीं भगवान, कि तुमने अंतर मिटा दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, वही श्रीमुख से ज्ञान की धारा है, बदला ये जग सारा। नव सृष्टि के रचता का मिला रचना का परिचय प्यारा। वीरान बने जीवन को तुमने मधुबन बना दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ஓம் சாந்தி 12/10/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா ரிவைஸ் டேட் 17/3/2007. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு श्रेष्ठ वृद्धि से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआ दो और दुआ लो. சிரேஷ்டமான விருத்தியின் மூலமாக சக்திசாலியான வைப்ரேஷன் மற்றும் வாயுமண்டலத்தை செய்யக்கூடிய தீவிர புருஷார்த்தியாக ஆகுங்கள். ஆசீர்வாதங்களை கொடுங்கள், ஆசீர்வாதங்களை பெறுங்கள். आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकीलते लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं. ஆக முதல் வரியிலே யார் யாரை சந்திக்க வந்திருக்கின்றார்கள் என்று பாபா தெளிவுபடுத்துகின்றார். அன்பு கடல் மற்றும் சக்தி கடலான பாப் தாதா தனது அன்பான வெகுகாலத்திற்கு முன்னால் காணாமல் போய் தற்பொழுது கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளை சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள். सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह के आकर्ष से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं. அனைத்து குழந்தைகளும் கூட தூர தூரத்திலிருந்து அன்பின் கவர்ச்சியினால் சந்திப்பை கொண்டாடுவதற்காக வந்தடைந்திருக்கின்றார்கள். चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं. முன்னால் அமர்ந்திருந்தாலும் சரி, உள்நாடு வெளிநாட்டில் அமர்ந்திருந்தாலும் சரி, அன்பின் சந்திப்பை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख आश्चित होते हैं. நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள அனைவரும் மீதும் அன்பு செலுத்தக்கூடிய அனைத்து சகயோகி சாத்திய குழந்தைகளை பார்த்து புன்முறுவல் பூத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். बाप दादा देख रहे हैं, बाप दादा பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். என்ன, मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है. மெஜாரிட்டி குழந்தைங்களுடைய இதயத்தில் ஒரே ஒரு சங்கல்பம் தான் இருக்குது. அபி ஜல்தி से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करे. சீக்கிரத்திலும் சீக்கிரமாக பாபாவை பிரத்யட்சமாக செய்ய வேண்டும். बाप कहते हैं, பாபா கூறுகின்றார், सभी बच्चों को मन बहुत अच्छा है. எல்லாருடைய ஆர்வமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. लेकिन ஆனால் बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे, பாபாவை எப்போ பிரத்யட்சம் செய்ய முடியும் என்றால் जब पहले अपने को बाप समान संपन्न प्रत्यक्ष करेंगे. தன்னை பாபாவுக்கு சமமாக சம்பன்னமாக संपूर्णமாக प्रत्यक्षम செய்வீர்களோ அப்பதான். तो बच्चे पूछते हैं बाप से कब प्रत्यक्ष होगा. ஆனால் குழந்தைங்க என்ன கேட்குறாங்க, பாபா எப்போ பிரத்யட்சமாவார். बाप बच्चों से पूछते हैं, बाबा குழந்தைகளிடம் என்ன கேட்குறார், आप बताओ आपसे कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे. நீங்கள் உங்களை எப்போ பாபாவுக்கு சமமாக பிரத்யட்சம் செய்வீர்கள். अपनी संपन्न बनाने की डेट्स फिक्स की है. तनது संपन्नமாக ஆகக்கூடிய डेटा फिक्स பண்ணிட்டீங்களா. फॉरेन वाले तो कहते हैं ना 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है. ஃபாரினர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே
डेट फिक्स பண்ணிடுறோம். तो अपने को बाप समूह बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है. தன்னை பாபா சமமாக ஆக்குவதற்காக உங்களுக்குள்ள மீட்டிங் பண்ணி डेट फिक्स செய்து விட்டீர்களா? बाप दादा देखते हैं, बाप दादा பார்க்கின்றார்கள். आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग बहुत होती है. ஒவ்வொரு விங்ஸுக்கும் மீட்டிங் ரொம்ப செய்கிறீங்க. டபுள் ஃபாரினர்ஸ்க்கு भी மீட்டிங் பாப் தாதா நீ சுனி. டபுள் ஃபாரினர்ஸினுடைய மீட்டிங் பாப் தாதா கேட்டாங்க. बहुत अच्छी लगी, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. सब मीटिंग बाप दादा के पास तो पहुँच ही जाती है. எல்லா மீட்டிங்கும் बाप दादाட்ட வந்தடைகின்றன. तो बाप दादा पूछते हैं, आग बाप दादा கேட்குறாங்க, इसकी डेट कब फिक्स की है? இதற்கான டேட்டை எப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? क्या डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? இந்த டேட்டை பாப்தாக்கு சம்பூர்ணம் ஆவதற்கான டேட்டை ட்ராமா ஃபிக்ஸ் பண்ணுமா, நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்களா? கவுன் கரேகா, யார் செய்வார்கள்? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा. लक्ष्य நீங்கள் வைத்தே ஆக வேண்டும். और लक्ष्य बहुत अच्छे थे, अच्छा बढ़िया थे, बढ़िया रखा भी है. லட்சியம் சிறந்ததிலும் சிறந்தது, சூப்பர்லையும் சூப்பராக வைத்திருக்கின்றீர்கள். अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा उसी प्रमाण लक्ष्यन, எப்படிப்பட்ட லட்சியத்தை நீங்கள் வைத்திருக்கின்றீர்களோ அதற்கேற்ப லட்சணம் श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना है. श्रेष्ठமான லட்சியத்துக்கு சமமாக செய்ய வேண்டும். अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है. இப்போ லட்சியம் மற்றும் லட்சணம் ரெண்டுக்கு இடையில இடைவெளி இருக்கின்றது. जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे, எப்போ உங்களுடைய லட்சியமும் லட்சணமும் சமமாக ஆகிவிடுமோ, तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा. உங்களுடைய லட்சியம் ப்ராக்டிக்கலாக வந்துடும். सभी बच्चे जब अमृत मनाते हैं, எல்லா குழந்தைங்களும் எப்போ அமிர்த வேலையில் சந்திப்பை கொண்டாடுகின்றீர்களோ சங்கல்ப करते हैं, சங்கல்பம் செய்கின்றார்கள். बहुत अच्छे करते हैं, ரொம்ப நல்ல நல்ல சங்கல்பங்கள்லாம் செய்கிறாங்க. बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे के रूहान सुनते हैं. बाप दादा நாலா பக்கங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு குழந்தைகளினுடைய ஆன்மீக உரையாடலையும் கேட்கின்றார். बहुत सुंदर बातें करते हैं, ரொம்ப அழகான விஷயங்களை சொல்கிறாங்க. புருஷார்த் भी बहुत अच्छा करते हैं, முயற்சி கூட ரொம்ப நல்லா செய்கிறாங்க. लेकिन ஆனால் புருஷார்த் में एक बात की तीव्रता चाहिए. உங்களுடைய புருஷார்த்தத்தில் ஒரு விஷயத்தில் தீவிரத்தன்மை வேண்டும். புருஷார்த் है, ஆன்மீக முயற்சி செய்கின்றீர்கள், लेकिन தீவிர புருஷார்த் चाहिए. ஆனால் என்ன வேணும்? தீவிரமான புருஷார்த்தம். தீவிரता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए. தீவிரமான தன்மை, அதாவது திடத்தன்மையினுடைய அடிஷன் என்பது வேண்டும். बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आशा. बाप दादाவுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைகள் மேலேயும் இந்த ஒரே ஒரு ஆசை தான் இருக்கிறது. समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने. நேரத்திற்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவரும் தீவிர புருஷார்த்தியாக ஆக வேண்டும். பாபாக்கு இதான் ஆசை. என்ன? நேரத்திற்கு ஏற்ப, ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இது புரிந்து கொள்வதற்கு, தீவிர புருஷார்த்தியாக ஆக வேண்டும். चाहे नंबर वार है, வரிசைக்கிரமமாக இருந்தாலும் बाप दादा जानते हैं, बाप दादा को தெரியும், लेकिन नंबर वार में भी तीव्र पुरुषार्थ साधार है. வரிசைக்கிரமாக இருக்கிறதுல கூட தீவிரமான புருஷார்த்தியாக எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். उसकी आवश्यकता है, அதுதான் இப்போ ரொம்ப அவசியம். समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है. நேரம் சம்பன்னம் ஆகிறதுக்காக தீவிரமாக சென்று கொண்டே இருக்கிறது. लेकिन ஆனால் अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है. குழந்தைகள் பாபாக்கு சமமாக ஆகியே தீர வேண்டும். यह भी निश्चित ही है, இது கூட நிச்சயிக்கப்பட்டது. इसमें तीव्रता चाहिए. நிச்சயிக்கப்பட்டது என்பதில் தீவிரத்தன்மை வேண்டும். हर एक अपने को चेक करे, ஒவ்வொருவரும் தன்னை சோதனை செய்யுங்கள். मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, நான் எப்பொழுதும் தீவிர புருஷார்த்தியாக இருக்கின்றேனா? क्योंकि ஏனெனில் புருஷார்த் में पेपर तो बहुत आते ही हैं. ஆன்மீக முயற்சியில் நிறைய எக்ஸாம் வருகின்றன. ஆனே ஹி வந்தே கொண்டு தான் இருக்கும். லேக்கின் ஆனால்
तीव्र पुरुषार्थ के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है. தீவிர புருஷார்த்தி என்றால் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிறது அவ்வளவு நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது. தீவிர புருஷார்த் பேப்பர் பாஸ் ஹுவாயி பட அவங்க பாஸ் ஆகி இருக்கின்றார்கள். ஹோனா ஹே நஹி பாஸ் ஆக வேண்டும் என்று கிடையாது, ஹுவாயி பட ஆகி இருக்கின்றார்கள். ஏ நிச்சித் இது நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்று. சேவா பி சபி அச்சி ருச்சி சே கர் ரஹே. சேவை கூட எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக செய்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். லேக்கின் ஆனால் பாப்தா ने पहले भी कहा है, பாப்தாதா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார், वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा और कर्मणार्था चलन और चेहरे द्वारा तीनों प्रकार की सेवा होनी चाहिए. நேரத்தில் எண்ணம் சொல் செயல், அதாவது நடத்தை மற்றும் முகத்தில் இந்த தீவிரமான தன்மை என்பது தெரிய வேண்டும். மனசா துவரா அனுபவ கரானா மனதின் மூலமாக அனுபவம் செய்விக்க வேண்டும். வாணி துவரா ज्ञान के खजाना का परिचय कराना வார்த்தைகள் மூலமாக ஞானத்தின் பொக்கிஷத்தின் அறிமுகத்தை செய்விக்க வேண்டும். चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन को प्रैक्टिकल रूप अनुभव कराना முகம் மற்றும் நடத்தையின் மூலமாக சம்பூர்ணமான யோகி வாழ்க்கையை பிராக்டிக்கல் ரூபத்தில் அனுபவம் செய்விக்க வேண்டும். तीनों सेवा एक समय करनी है. 3 விதமான சேவையும் ஒரே நேரத்தில் செய்ய வேண்டும். அலக் அலக் நஹி, தனித்தனியாக இல்லை. சமய கம், நேரம் குறைவாக இருக்கிறது. சேவா அபிபி பௌத் கர்னி, சேவை இன்னும் நிறைய பண்ண வேண்டி இருக்குது. பாப்தாதா ने देखा, பாப்தாதா பார்த்தாங்க. சப்சே சஹ சேவா கா சாதன, எல்லாத்தோட ஈஸியான சேவைக்கான சாதனம் என்ன தெரியுமா? விருத்தி துவாரா வாயுமண்டல் பனானா, வைப்ரேஷன் துவாரா வாயுமண்டல் பனானா. விருத்தியின் மூலமாக வைப்ரேஷன் செய்யணும், வைப்ரேஷன் மூலமாக வாயுமண்டலத்தை செய்ய வேண்டும். क्योंकि ஏனெனில் விருத்தி சப்சே தேஜ் சாதன, விருத்தி தான் எல்லாத்தோட பெரிய சாதனம். जैसे साइंस के रॉकेट फास्ट जाती है, அவ உதாரணம் சொல்கிறாங்க, எப்படி ராக்கெட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுதோ சயின்ஸினுடையது, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना शुभ कामना की விருத்தி, உங்களுடைய ஆன்மீக சுப பாவனை சுப காமனாவுடைய விருத்தி திருஷ்டி சிருஷ்டி को बदल देती है, உலகத்தையே மாற்றி விடுகின்றது. एक स्थान पर बैठे भी விருத்தி द्वारा सेवा कर सकते हैं. ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் கூட விருத்தியின் மூலமாக உங்களால் சேவை செய்ய முடியும். சுனிய பாத் ஃபிர் பி பூல் சக்தி है, கேட்டது கூட மறந்துவிடும். லேக்கின் ஜோ வாயுமண்டல் का अनुभव होता है, எது வாயுமண்டலத்தினுடைய அனுபவம் ஆகின்றதோ பூல்தா நஹி है, அது மறப்பது இல்லை. जैसे मधुबन में अनुभव किया है ना, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि योग भूमि चरित्र भूमि का वायुमंडल है. மதுபனில் இந்த அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் தானே? பிரம்மா பாபானுடைய கர்ம பூமி யோக பூமி சரித்திர பூமி வாயுமண்டலத்தில் இருக்கு. அப் தக் பி ஹர் एक वायुमंडल को अनुभव करते हैं. இப்போ வரைக்கும் இந்த வாயுமண்டலத்தை எல்லாம் அனுபவம் செய்கிறாங்க. वो भूलता नहीं है, அது மறப்பதே இல்லை. வாயுமண்டல் का अनुभव दिल में छप जाता है, வாயுமண்டலத்தினுடைய அனுபவம் இதயத்தில் படிந்து விடுகிறது. तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, வார்த்தைகள் மூலமாக பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுறீங்க. लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी विरुद्धि से, ஒவ்வொருவரும் கூட தங்களுடைய சிரேஷ்டமான ஆன்மீகின் விருத்தியின் மூலமாக வைப்ரேஷன்ஸை வாயுமண்டல் பனான, வைப்ரேஷன் மூலமாக வாயுமண்டலத்தை உருவாக்க வேண்டும். லேக்கின் ஆனால் இங்கே தான் ஒரு முடிவு வைக்கிறார். என்ன? விருத்தி ரூஹானியா சக்திசாலி தப் ஹோகி, விருத்தி ஆன்மீக தன்மை மற்றும் சக்திசாலியாக எப்போ ஆகும் என்றால், ஜப் அப்னே தில்மே மன்மே, உங்களுடைய இதயத்தில் மனதில் கிசிக்கு பிரதி भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा, யார் மேலேயும் உங்களுக்கு தவறான விருத்தி வைப்ரேஷன் இருக்கக்கூடாது. अपने मन की वृद्धि सदा सच्च हो, மனதினுடைய விருத்தி எப்போதும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். क्योंकि
ஏனெனில் किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृद्धि या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है, யார் மேலேயாவது வீணான விருத்தி அல்லது ஞானத்தினுடைய கணக்கில் அது நெகட்டிவ் விருத்தி என்று கூறுகின்றீர்கள். நெகட்டிவ்மானா கிச்சிடா. நெகட்டிவ் என்றாலே என்ன? குப்பை. अगर मन में किचड़ा है, மனதில் குப்பை இருந்தால் சுப விருத்தி சேவா நீ கர் சके. சுப விருத்தியின் மூலமாக உங்களால் சேவை செய்ய முடியாது. तो पहले अपने आप को चेक करो. முதல்ல தன்னைத்தான் சோதனை செய்யுங்கள். மேரே மன் கி விருத்தி சுப ரூஹானி है. எனது மனதினுடைய விருத்தி சுபமானதாக ஆன்மீகமாக இருக்கிறதா? नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव. நெகட்டிவ் விருத்தியை கூட உங்களுடைய சுப பாவனை சுப காமனா மூலமாக நெகட்டிவை பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் கர் சக்தி ஹோ. உங்களால் மாற்ற முடியும். क्योंकि ஏனெனில் நெகட்டிவ் से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना. நெகட்டிவ் மூலமாக முதல்ல உங்கள் மனமே ரொம்ப பிரச்சனைக்கா உள்ளாகுது இல்லையா? வேஸ்ட் தாட்ஸோ चलते हैं ना. வீணான எண்ணங்கள் வருது இல்லையா? तो पहले अपने को चेक करो. முதல்ல தன்னைத்தான் சோதனை செய்யுங்கள். மேரே மன்மே கோய் கிட்பிடித்தோ नहीं है. என்னுடைய மனதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதா? நம்பர் வார் तो है. வரிசைக்கரமாக தான் இருக்கின்றீர்கள். अच्छे भी हैं तो साथ में किटपिट वाले भी हैं. நல்லவங்களும் இருக்கிறாங்க, பிரச்சனை கொடுக்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க. लेकिन एक ऐसा है ये समझना अच्छा है. இவங்க இப்படி தான் அப்படிங்கிறது புரிந்து கொள்வது நல்லது. जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है. தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கணும். जो राइट है उसको राइट समझना है. ரைட்டாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். लेकिन दिल में बिठाना नहीं है. இதயத்தில் அதை வரவிடக்கூடாது. समझना अलग है. புரிந்து கொள்வது தனி. நாலேஜ்ஃபுல் பண்ண अच्छा है. நாலேஜ்ஃபுல்லாக ஆவது நல்லது. ராங் கோ ராங் தோ கहेंगे ना. தப்புன்னு தான் சொல்லுவீங்க இல்லையா? कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं है कैसे है. பாபாட்டே சொல்கிறாங்கண்ணா உங்களுக்கு தெரியாது உங்க யார் அப்படின்ட்டு. ஆப் தேக்கோன்னா தோ படா பட் ஜாய். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க யாருன்னு. பாப் மான்தே பாபா இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆப்கே कहने से पहले ही मानते हैं. நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றார். ஐசே அவங்க அப்படி தான். लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो. அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை உங்கள் இதயத்தில் விருத்தியில் வைக்கிறதுனால நீங்கள் தான் பிரச்சனைக்கு உள்ளாகின்றீர்கள் அல்லவா? और खराब चीज़ अगर मन में है, வீணான இது உங்கள் மனதில் இருந்ததுன்னா दिल में है இதயத்தில் இருந்தால் ஜான் खराब चीज़ है वेस्ट थाट्स है. எங்கே வீணானவைகள் இருக்குமோ அங்கே வேஸ்ட் தாட்ஸ் தான் இருக்கும். விஸ்வ கல்யாணக்காரி கைசே பனேங்கே. அவங்க எப்போ விஸ்வ கல்யாணக்காரியாக ஆக முடியும்? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? உங்கள் எல்லாருடைய ஆக்குபேஷன் என்ன? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी है, दिल्ली के कल्याणकारी, यूपी के कल्याणकारी है. யாராவது இப்படி சொல்லுவீங்கன்னா நாங்கள் லண்டனுக்கு நன்மை செய்யக்கூடியவர்கள், दिल्लीக்கு நன்மை செய்யக்கூடியவர்கள், யூபிக்கு நன்மை செய்யக்கூடியவர்கள். या जहाँ भी रहते हो, நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரி. चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी है. தேசத்தை விடுங்க, இல்லை சென்டருக்கு நன்மை செய்பவர்கள ஆக்குபேஷன் சப் यही बताते हो. உங்களுடைய ஆக்குபேஷன் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்? விஸ்வ கல்யாணக்காரி है. உலகத்திற்கே நன்மையாளர்கள். या जहाँ भी रहते हो विश्व कल्याणकारी हो. அப்போ நீங்களாம் யார்? விஸ்வ கல்யாணக்காரிகளா? है तो हाथ उठाओ. அப்படின்னா கைகளை உயர்த்துங்கள். எல்லாருமே கை தூக்கிட்டாங்க. விஸ்வ கல்யாணக்காரி விஸ்வ கல்யாணக்காரி. பாபா 2 தடவை சொல்கிறான் विश्व कल्याणकारी. अच्छा நல்லது. तो मन में कोई भी खराब तो नहीं है. அடுத்து கேட்குறேன், மனசில் இன்னும் வேஸ்ட் இல்லை தானே? சமஜினா அலகு சீஸ். புரிந்து கொள்வது வேறு விஷயம். சம்ஜி பல் புரிஞ்சுக்கிங்க பரவாயில்ல. ये ரைட் है ராங், இது கரெக்டு இது தப்புன்னு. लेकिन मन में नहीं बिठाओ. மனதில் தான் அமர விடாதீங்க. मन में वृद्धि रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती. மனதில் விருத்தி வச்சிட்டிங்கன்னா திருஷ்டி சிருஷ்டி எல்லாமே மாறி விடுகின்றது. பாப் தாதா ने होमवर्क दिया था. பாப் தாதா ஹோம்ஒர்க்கு கொடுத்துருந்தார். அவ்வளோ பெரிய டீச்சர் பாருங்கள், ஹோம்ஒர்க்கை ஞாபகப்படுத்துகிறார். क्या दिया था கேட்குறார். என்ன கொடுத்துருந்தார்? சப்சே சஹஜ் புருஷார்த்த. எல்லாத்தோட ஈஸியான புருஷார்த்தம் எது?
இதான் ரொம்ப ஸ்பெஷல். பாபா ஈஸியாக்கக்கூடியவர். கஷ்டத்தை கேட்குறார். சகஜமான புருஷார்த்தம் என்ன? ஜோ சபி கர் சக்தே, எல்லாராலையுமே செய்ய முடியும். மாதாயும் பி கர் சக்தி है, தாய்மார்கள் கூட செய்ய முடியும். बूढ़े भी कर सकते हैं, வயசானவங்க கூட செய்ய முடியும். யுவா भी कर सकते हैं, யூத்து கூட செய்ய முடியும். बच्चे भी कर सकते हैं, குழந்தைங்க கூட செய்ய முடியும். वो यही विधि है, இந்த விதி தான் அது. சரி, ஏக் காம் கரோ, கிசி से भी संपर्क में आओ. யார் தொடர்பில் இருந்தாலும் இந்த ஒன்றை செய்யுங்க. என்னது? துவா தோ அவர் துவா லோ. ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்கள், ஆசீர்வாதத்தை பெறுங்கள். சாहे वो बद दुआ देता है, அவங்க சாபம் கொடுத்தாலும் சரி. लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? நீங்கள் கோர்ஸில் என்ன பண்ணுறீங்க? நெகட்டிவ் को पॉजिटिव में बदलने का, நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக மாற்றுவதற்காக अपने को भी उस समय कोर्स कराओ. அது மாதிரி முதல்ல உங்களுக்கு நீங்களே கோர்ஸ் பண்ணிங்க. சேலஞ்சு கியா है? இதில் சேலஞ்ச் என்ன? சேலஞ்சை प्रकृति को भी तमो गुण से सदो कुदी बनना ही है. இயற்கைக்கு கூட தமோ குணத்திலிருந்து சதோ குணமாக ஆகியே தீர வேண்டும். சேலஞ்ச் என்ன? இது சேலஞ்ச் இல்லையா? आप सबने यह चैलेंज किया, प्रकृति को भी सदा प्रदान बनाना. நீங்கள் எல்லாமே இந்த சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா? இந்த இயற்கையை கூட நாங்கள் சதோபதரமாக ஆக்குவோம், பனான ஆக்க வேண்டும். காந்தோ இலாவ், தலை ஆட்டுங்க. ஹாத் இலாவ், கைகளை ஆட்டுங்கள். தேக்கோ தேக்கோ தேக்கி நெய் இல்லைண்ணா, மற்றவங்களை பார்த்துட்டு கையை தூக்கவோ தலையை ஆட்டவோ செய்யாதீங்க. தில் சே இல்லை, இதே பூர்வமாக அசையுங்கள். கியோங்கி, ஏனெனில் அபி சமய பிரமான், நேரத்திற்கு ஏற்ப விருத்தி से वायुमंडल बनने की तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है. வாயுமண்டலம் ஏற்படுத்துவதற்கான தீவிர புருஷார்த்தியாக ஆக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது. तो वृद्धि में अगर जरा भी किचड़ा होगा, விருத்தியில் கொஞ்சம் குப்பை இருந்தாலும் சரிதான். விருத்தி से वायुमंडल कैसे बने? விருத்தியின் மூலமாக வாயுமண்டலத்தை எப்படி உருவாக்குவீர்கள்? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा. இயற்கை வரைக்கும், தத்துவங்கள் வரைக்கும் உங்களுடைய வைப்ரேஷன் போகும். வாணி துணை ஜாயேகா, சப்தங்கள் போவாது. வைப்ரேஷன் ஜாயேகா, வைப்ரேஷன் போகும். और वाइब्रेशन बनता है वृद्धि से. வைப்ரேஷன் எப்படி ஆகுது? உங்கள் விருத்தியின் மூலமாக. வைப்ரேஷன் से वायुमंडल बनता है. வைப்ரேஷன் மூலமாகத்தான் வாயுமண்டலம் ஆகிறது. மதுபன் में भी सब एक जैसा तो नहीं है. மதுபனில் கூட எல்லாரும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காங்க. लेकिन ब्रह्मा बाप और अन्य बच्चों की वृद्धि द्वारा, பிரம்மா பாபா மற்றும் அனன்ய குழந்தைகளின் விருத்தியின் மூலமாக, தீவிர புருஷார்த்த துவாரா, தீவிரமான புருஷார்த்தத்தின் மூலமாக வாயுமண்டல் பனா है, சூழ்நிலை ஆகி இருக்கிறது. आज आपकी दादी याद आ रही है. இன்னைக்கு உங்கள் தாதி நினைவுக்கு வருகின்றார்கள். தாதிக்கு விசேஷता क्या देखी? தாதியினுடைய விசேஷத்தை என்ன பார்த்தீங்க? கைசி கண்ட்ரோல் கியா, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க? கபி பி கிசி பி விருத்தி வாலேக்கோ கமி தாதிக்கு மண்மின் நெய் ரக்கி. ஒரு பொழுதும் யாருடைய பலகீனத்தையும் அவங்க விருத்தியில் வைத்ததே கிடையாது. சபிக்கு உமங்குதில்லை, எல்லோருக்கும் உற்சாகம் கொடுத்தாங்க. ஆப்கி ஜெகதம்பா மானே வாயுமண்டல் பண்ணாய, ஜெகதம்பா தாயானவர் வாயுமண்டலத்தை உருவாக்குனாங்க. ஜான்தே ஹுவே பி, தெரிந்திருந்தும் கூட அப்படி விருத்தி சதா சுப ரக்கி, விருத்தியை எப்போதும் சுபமாக வைத்திருந்தார்கள். ஜிஸ்கே வாயுமண்டல் கா அனுபவம் ஆப் சபி கர் ரஹே ஹோ, அந்த வாயுமண்டலத்தினுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். சாயே ஃபாலோ ஃபாதர் ஹே, சொல்லும்போது ஃபாலோ ஃபாதர் சொல்கிறீங்க. लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं हर एक विषयता को जान, उस विषयता को अपना बनाओ. ஒவ்வொருவருடைய விசேஷ தன்மைகளையும் பார்த்து அந்த விசேஷ தன்மையை தனதாக ஆக்குங்கள். ஹரேக் பச்சை மேய நோட் கர்னா, ஒவ்வொரு குழந்தைகளிடையும் இதை நோட் பண்ணுங்க. பாப் தாதா को जो बच्चे बना है उस एक एक बच्चे में, பாப் தாதாவுடைய குழந்தைய யார் ஆகியிருக்கின்றார்களோ அந்த ஒவ்வொரு குழந்தைகள்லையும், சாய் தீசரா நம்பர், மூணாவது நம்பரில் அவங்க இருந்தாலும் சரிதான். ड्रामा की विशेषता, ड्रामानुடைய विशेषता, बाप दादा का वरदान है. बाप दादानुடைய वरदानम सभी बच्चों में,
எல்லா குழந்தைங்க மேலே சாहे 99 गलते भी हो 99 தப்பு பண்ணாலும் சரிதான் लेकिन एक विशेषता जरूर है ஒரு விசேஷத்தன்மை கண்டிப்பாக இருக்கிறது जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार அந்த விசேஷத்தன்மையினால தான் எனது தந்தை என்று சொல்வதற்கான உரிமை என்பது வந்துவிட்டது பரவஷ பரவசமாக இருக்கின்றார்கள் लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है பாவட்ட ரொம்ப அன்பு இருக்கின்றது இசிலே பாப் தாதா அபி समय की समीपता अनुसार அதனால தான் பாப் தாதா நேரத்தினுடைய அருகாமையின் அனுசாரமாக ஹரேக் ஜோபி பாப் கே ஸ்தான் ஒவ்வொரு பாபானுடைய இடத்துலையும் சாहे गांव में है चाहे बड़े जोन में है கிராமத்தில் இருந்தாலும் சரி பெரிய ஜோனில் இருந்தாலும் சரி सेंटर पर है सेंट्रल இருந்தாலும் சரி लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृद्धि वायुमंडल आवश्यक है ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கூட இருக்கவர்கள் மேலே சிரேஷ்டமான விருத்தியினுடைய வாயுமண்டலம் அவசியமாக இருக்க வேண்டும் பஸ் ஏக் அக்ஷர் யாத் ரக்கோ ஒரு வேர்டை நினைவில் வைங்க அகர் कोई बददुआ देता भी है யாராவது உங்களுக்கு சாபம் விட்டாலும் சரி तो लेने वाला कौन பெறக்கூடியவர்கள் யார் क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो கொடுக்குறவங்க வாங்குறவங்க ரெண்டு பேரா இல்லை ஒரே ஆளா अगर कोई आपको कोई खराब चीज़ दे आप क्या करेंगे மோசமான வீணான பொருளை யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் கூட வைத்துக் கொள்வீர்களா யா வாபஸ் கरेंगे இல்லை திரும்பி கொடுத்துருவீங்களா யா ஃபேங்க் தேங்க இல்லை தூக்கி போட்டுருவீங்களா अलमारी में संभाल कर रखेंगे இல்லை அலமாரியில் அதை பாதுகாத்து வைப்பீங்களா तो दिल में संभाल के नहीं रखना இதயத்தில் அதை பாதுகாத்து வைக்காதீர்கள் क्योंकि ஏனெனில் आपकी दिल बाप दादा का ताकत है உங்களுடைய இதயம் बाप दादाனுடைய சிம்மாசனம் इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो அதனால் ஒரு வேர்டை நீங்கள் பக்காவாக இதயத்தில் நினைவு வைங்க मुख में नहीं मन में याद करो வாயில் இல்லை மனசில் நினைவு வைங்க दुआएं देना है दुआएं लेना ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஆசீர்வாதத்தை எடுக்க வேண்டும் कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो எந்த ஒரு நெகட்டிவ் விஷயத்தையும் மனசில் வைக்காதீங்க अच्छा एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है ஒரு காதில் கேட்டோமா இன்னொரு காதில் விட்டுணும் இதான் அவங்க வேலை दूसरा काम है இன்னொரு வேலை என்ன तभी विश्व में आत्मा में फास्ट गति की सेवा वृद्धि सेवा मनाने की कर सकेंगे அப்போ தான் உலகத்தில் ஆத்மாக்களில் ஃபாஸ்ட் ஸ்பீடாக சேவை அதாவது விருத்தியின் மூலமாக வாயுமண்டல் உருவாக்குவதற்கான சேவையை செய்ய முடியும் விஸ்வ பரிவர்த்தன் கர்னா என்ன உலக மாற்றத்தை செய்ய வேண்டும் அல்லவா तो क्या याद रखेंगे என்ன நினைவில் வைப்பீர்கள் याद रखा मन से மனதில் நினைவில் வைத்து விட்டீர்களா दुआएं शब्द याद रखो ஆசீர்வாதம் என்ற ஒரு வேர்டை நினைவில் வைங்க பஸ் क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं உங்களுடைய ஜட சித்திரம் என்ன கொடுக்குது துவா देते हैं ना ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கின்றன அல்லவா மந்திர் में जाते हैं तो क्या मांगते हैं கோயிலில் போயிட்டு என்ன இறைஞ்சி கேட்கின்றார்கள் दुआ मांगते हैं ना ஆசீர்வாதம் கேட்குறாங்க இல்லையா दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறனால தான் ஆசீர்வாதம் கேட்கின்றார்கள் आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ दे கடைசி ஜென்மத்தில் கூட உங்களுடைய ஜட சித்திரம் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கின்றன விருத்தி से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं விருத்தியின் மூலமாக அவங்களுடைய மன ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கின்றன तो आप बार बार ऐसा दुआ देने वाले बने हो அடிக்கடி அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் கொடுப்பவர்களாக ஆகியிருக்கின்றீர்கள் தப் आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते அதனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுடைய சித்திரங்கள் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கின்றன चलो परवश आत्माओं को तो अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी நீங்கள் பரவசமான ஆத்மாக்களுக்கு கொஞ்சம் மன்னிப்பு கடலுடைய குழந்தையாயிட்டு மன்னிப்பு கொடுத்து விட்டீர்களா अच्छा ही है நல்லது தானே तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो நீங்கள் எல்லாருமே மன்னிப்பு கடலினுடைய மாஸ்டர் கடலாக இருக்கின்றீர்களா हो या नहीं हो ஆமாவா இல்லையா होना ஆமாம் தானே कहो पहले मैं
இதில் நான் முதல்லன்னு சொல்லுங்கள். இஸ்மே ஹே அர்ஜுன் பனோ, இதில் ஹே அர்ஜுனனாக ஆகுங்கள். ஐசே வாயுமண்டல் பனாவோ, அப்படிப்பட்ட வாயுமண்டலத்தை உறுப்புங்க. ஜோ கோய் பி சாமனே ஆய, யார் உங்கள் முன்னாடி வந்தாலும் சரி, कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे. அன்பு பெறட்டும், சகயோகத்தை பெறட்டும், இல்லைன்னா மன்னிப்பினுடைய அனுபவத்தை செய்யணும். அனுபவம் हिम्मत करे, தைரியத்தினுடைய அனுபவத்தை செய்யணும், சகயோகத்தினுடைய அனுபவம் செய்யணும். உமங் உற்சாக அனுபவ கரோ, உற்சாகம் ஆர்வத்தினுடைய அனுபவத்தை செய்யணும். ஓ சக்தா இது உங்களால் முடியுமா? பாபா கேட்குறாங்க, யார் உங்கள் முன்னாடி வந்தாலும் ஏதாவது ஒன்றை பெற வேண்டும். அன்பாக இருக்கலாம், சகயோகமாக இருக்கலாம், மன்னிக்கின்ற அனுபவமாக இருக்கலாம், தைரியமாக இருக்கலாம், உற்சாகம் ஆர்வம் இருக்கலாம். இந்த அஞ்சலை ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தை அவங்க செய்ய வேண்டும். இது உங்களால் செய்விக்க முடியுமா? ஓ சக்தா மறுபடியும் பாபா கேட்குறேன், முடியுமா? பயிலாம் ஓ சக்தா முதல் வரியில் அமர்ந்திருக்கவங்க சொல்லுங்க, முடியுமா? ஹாத் உட்டாவோ, கைகளை உயர்த்துங்க. பயிலே கர்னா படேகா, முதல்ல செய்ய வேண்டியிருக்கும். தோ சபி கரைங்க, எல்லோரும் செய்வீர்களா? டீச்சர்ஸ் கரைங்க, டீச்சர்ஸ் செய்வீங்களா? अच्छा, நல்லது. जहाँ जहाँ से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आता ही है. ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தோம் குழந்தைங்களுடைய ईमेल கடிதங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. जो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, கடிதம் எழுதலை ஆனால் சங்கல்பம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, சங்கல் வாழும் கவி யாப்பியா பாப்தாக்கு பாஸ் பहुंच गया. சங்கல்பத்தினுடைய அன்பு நினைவுகள் கூட பாப்தாதாட்ட வந்து அடைந்தன. பத்திர बहुत मीठे मीठे लिखते हैं, கடிதம் ரொம்ப இனிமையாக எழுதுகிறாங்க. पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि उमंग उत्साह उड़ते ही रहेंगे. கடிதம் அந்த மாதிரி எழுதுகிறாங்களாம், எப்போதுமே உற்சாகம் ஆர்வத்தில் பறந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். फिर भी अच्छा है, ஆனாலும் கூட பரவாயில்ல. பத்திர लिखने से अपने को बंधन बांध लेते हैं. கடிதம் எழுதுவதில் தன்னைத்தான் கட்டுப்படுத்தி கொள்கின்றார்கள். வாய்தா करते हैं ना, ஏன்னா உறுதிமொழி கொடுக்குறாங்க இல்லையா. तो चारों ओर के जहाँ देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सभी को भी वादा सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं. முன்னால் இருக்கிறவங்களை விட நாலா பக்கங்களிலும் எங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ கேட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முதல்ல அன்பு நினைவுகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதுவும் பாபா காண சொல்கிறார். ஏனெனில் பாப் தாதா ஜான்தே हैं, ஏன்னா பாப் தாதாவுக்கு தெரியும் கहाँ कोई टाइम है, எங்கே இப்போ என்ன நேரம்னு, கहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह से. ஆனால் எல்லாருமே ஆர்வமாக அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். யாதுமே சுன்பி ரहे, நினைவில் கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கின்றார்கள். அதனால்தான் முன்னால் இருக்கிறவங்க கூட அவங்களுக்கு முதல்ல அன்பு நினைவுகளை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். சபீனே சங்கல்ப கியா தீவிர புருஷார்த் का नंबर 1 बनना ही है. எல்லாருமே இந்த உறுதிமொழியை சங்கல்பம் பண்ணிடுங்க. தீவிர புருஷார்த்தி ஆயிட்டு நம்பர் 1 ஆகியே தீர வேண்டும் சொல்லிட்டு கேட்குறார். கியா செய்தீர்களா? ஹாத்துட்டோம், கைகளை உயர்த்துங்க. அச்சா அபி டீச்சர்ஸ் உட்டா ரही है, இப்போ டீச்சர்ஸ்லாம் கையை உயர்த்துறாங்க. पहली लाइन तो है ही है ना, முதல் லைனே அப்படி தான். अच्छा, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया है, सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले इसमें मन के एक्सरसाइज करो. ஃபுல் டேல பகலில் இடையிடையே 5 நிமிஷம் கிடைச்சா கூட மனதனுடைய எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க. क्योंकि आजकल का ज़माना एक्सरसाइज का है. ஏன்னா இன்னைக்கு உலகமே என்ன, एक्सरसाइज தான். तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो. 5 நிமிஷம் மனதனுடைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. मन को परमधाम में लेके जाओ, மனதை பரந்தாமத்துக்கு கொண்டுட்டு போங்க. சூக்ஷ்மவதம் में फरिश्ते पेन की याद करो. சூக்ஷ்மவதத்தில் ஃபரிஸ்தானுடைய நிலை நினைவு செய்யுங்க. பூஜ்ய ரூப் याद करो, பூஜ்ய ரூபத்தை நினைவு செய்யுங்க. फिर ब्राह्मण रूप में याद करो, ब्राह्मण ரூபத்தில் நினைவு செய்யுங்க. फिर देवता रूप याद करो, फिर देवता ரூபத்தை நினைவு செய்யுங்க. कितने हुए, எவ்வளோ ஆயிடுச்சு? 5 5. तो 5 मिनट में 5 एक्सरसाइज करो. 5 நிமிஷத்தில் இந்த 5 एक्सरसाइज பண்ணுங்க. सारे दिन में चलते फिरते कर सकते हो. फुल डे போகும்போதும் வரும்போதும் உங்களால் செய்ய முடியும். इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, இதுக்காக கிரவுண்டு தேவையில்லை. दौड़ नहीं लगानी, ஓட வேண்டியதில்லை. ना कुर्सी चाहिए,
चेयर வேண்டியில்ல, நான் சீட்டு चाहिए, சீட்டு வேண்டியில்ல, நான் மஷின் चाहिए, மிஷினும் தேவையில்லை. பாருங்கள், அதாவது மைதானமும் வேணாம், ஓடவும் வேணாம், உட்காரவும் வேணாம், அதுக்கு சேரும் வேணாம், சீட்டும் வேணாம், மிஷின் எது வேணுமா அதுவும் வேணாம். जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है, எப்படி மற்ற எக்ஸசைஸ் சரீரத்துக்கு அவசியமோ வ பலே கரோ, அதை செய்யுங்க, उसकी मना नहीं है, அதை பாபா தடை செய்யவில்லை. லேக்கின் ஆனால் यह मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखे. இந்த மனதினுடைய எக்ஸசைஸு மனதை எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும். உம்மம் உற்சாகமே ரக்கேங்க, உற்சாகம் ஆர்வத்தில் வைக்கும். உடுத்தி கலாக்க அனுபவ கராய்க்கு, உடுத்தி கலா பறக்கக்கூடிய கலையினுடைய அனுபவத்தை செய்விக்கும். तो अभी अभी ड्रिल सभी शुरू करो, இப்போயே எல்லோரும் அந்த ட்ரில்லை ஆரம்பிங்க. அது என்ன, 5 நிமிஷத்தில் 5 ஸ்வரூபத்தினுடைய ட்ரில். பரந்தாமம், சூக்ஷ்மவதனம், சொர்க்கம். இப்போ நம்மளுடைய சங்கம யுகத்தில் நாம் பிராமணனுடைய ஸ்வரூபம். இதுக்கான எக்ஸசைஸை பண்ணுங்கள். முதல்ல மனசை பரந்தாமத்துக்கு கொண்டு போனோம், அப்புறம் சூக்ஷ்மவதனத்தில் ஃபரிஸ்தாபன் ஸ்டேஜு, பிறகு பூஜைக்கு தகுந்த ரூபம், பிராமண ரூபம், அப்புறம் தேவதா ரூபம். இதை நினைவில் வையுங்கள். உமங் உற்சாகமே ரக்கிங்கி உறுத்தி கலக்க அனுபவம் கராய்கி. நீங்கள் எப்போ உங்களுடைய உற்சாகம் ஆரத்தில் வைப்பீங்களோ பறக்கக்கூடிய கலையை அனுபவம் செய்விப்பீர்கள். அபி அபிய ட்ரில் ஷுரு கரோ, இப்போயே இந்த ட்ரில்லை ஆரம்பிங்க. பரந்தாம் சே தேவதா தக், பரந்தாமத்திலேருந்து தேவதை வரைக்கும். अच्छा, நல்லது. चारों ओर के सदा अपनी वृद्धि से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले தீவிர புருஷார்த்தி பட்சம் को, நாலா பக்கங்களும் உள்ள எப்பொழுதும் விருத்தியின் மூலமாக ஆன்மீக சக்திசாலி வாயுமண்டலத்தை உருவாக்கக்கூடிய தீவிர புருஷார்த்தி குழந்தைகளுக்கு सदा अपनी स्थान और सिद्धि को शक्तिशाली वाइब्रेशन से अनुभव कराने वाले, தன்னுடைய இடத்தை ஸ்திதி சக்திசாலி வைப்ரேஷன் மூலமாக அனுபவம் செய்விக்கக்கூடிய திட சங்கல்பாலே சிரேஷ்ட ஆத்மாவுக்கும், திட சங்கல்பமுடைய சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களுக்கு சதா சுவா தேனே और दुआ लेने वाले रहमदिल ஆத்மாவுக்கும் எப்போதும் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கக்கூடிய, ஆசீர்வாதங்களை பெறக்கூடிய கருணை இதயமுடைய ஆத்மாக்களுக்கு சதா अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले, எப்பொழுதும் தன்னை பறக்கக்கூடிய கலையில் அனுபவம் செய்யக்கூடிய டபுள் லைட் ஆத்மாவுக்கோ, டபுள் லைட் ஆத்மாக்களுக்கு பாப் தாதா கா யாத் பியார் அவர் நமஸ்தே. பாப் தாதானுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே. वरदानम, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव, வெற்றி சொரூபமாக ஆகுங்கள். அது இப்போ ஆக முடியும், சங்கடனுடைய சக்தியை அதிகரிப்பதன் மூலமாக. சங்கடனுடைய சக்தியை அதிகம் செய்யணும், என்ன செய்யணும், விஷால புத்தியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆக விஷால புத்தியின் மூலமாக சங்கடனுடைய சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய வெற்றி स्वरूपமாக ஆகுங்க. संगठन की शक्ति को बढ़ाना, संगठनुடைய शक्ति அதிகரிக்கிறது यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है. ब्राह्मण जन्मத்தினுடைய முதல் श्रेष्ठ காரியமே இதுதான். इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं, எப்போ மெஜாரிட்டி ஒரு விஷயத்தை வெரிஃபை பண்ணுறாங்களோ, ஜहाँ மெஜாரிட்டி वहाँ मैं, यही संगठन की शक्ति को बढ़ाना. எங்கே மெஜாரிட்டியோ அங்கே நான் இருக்கணும். இதுதான் குழுவினுடைய சக்தியை அதிகரிப்பது. इसमें यह बढ़ाई नहीं दिखाओ को मेरा विचार तो बहुत अच्छा है. என்னுடைய சங்கல்பம், என்னுடைய கருத்து ரொம்ப பெருசு, பல் कितना भी अच्छा हो, எவ்வளோதான் நல்லதாக இருந்தாலும் சரி, जहाँ संगठन टूटता है, எங்கே அந்த குழு உடைகிறதோ अच्छा भी साधारण हो जाएगा, நல்லது கூட சாதாரணமாயிடும். उस समय अपने विचार त्याग பண்ணி भी पड़े, அந்த கருத்தை தியாகம் பண்ண வேண்டியிருந்தாலும் சரி, தியாக மெஹி பாக்ய, தியாகத்தில் தான் பாக்கியம். இசை சஃபல்தா ஸ்வரூப் நீங்க, இதில் தான் நீங்கள் வெற்றி ஸ்வரூபமாக ஆவீர்கள். சமீப் சம்பந்தமே
ஆயேங்கே. அருகாமையில் சம்பந்தத்தில் வருவீர்கள். இன்னைக்கு ஸ்லோகன், சர்வ சித்தியும் பிராப்த கர்னே के लिए, அனைத்து சித்திகளையும் பிராப்தி அடைவதற்காக மன் கி ஏகாகிரதா கோ படாவோ, மனதின் ஒருமுகப்படுத்தலை அதிகரியுங்கள். அவ்வக்த இஷாரா. ஸ்வயன் ஆர் சர்வக்கே பிரதி, தன் மீதும் அனைவர் மீதும் மன்சா துவாரா, மனதின் மூலமாக யோகி சக்தியோं का प्रयोग करो, யோகத்தினுடைய சக்தியத்தை பிரயோகம் செய்யுங்கள். समय प्रमाण, நேரத்திற்கு ஏற்ப. अब மன்சார் வாச்சா की इकट्ठी सेवा करो, மனது மற்றும் வார்த்தைகளுடைய சேவையை இணைந்து செய்யுங்கள். लेकिन வாச்சா சேவா சஹஜ, ஆனால் வார்த்தைகள் மூலமாக செய்கிற சேவை ஈஸி. மன்சா में अटेंशन देने की बात है, மனதின் சேவைக்கு கவனம் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது. इसीलिए ஆகவே சர்வ ஆத்மாओं के प्रति मनसा से शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प हो. அனைத்து ஆத்மாக்களின் மீதும் மனதில் சுப பாவனை சுப காமனாவுக்கான சங்கல்பங்கள் இருக்க வேண்டும். போல் மே மதுரதா, பேச்சில் இனிமை, சந்துஷ்டதா, திருப்தி, சரளதா கி நவீன்தா, சரளத்தன்மையினுடைய புதுமை இருக்கணும். 3 விஷயம் நம்மளுடைய பேச்சில் விசேஷமாக இருக்கணும். 1 இனிமை, 2வது திருப்தி, 3வது சரளத்தன்மை. ஸோ சேவாமிய சஹஜ சஃபலதா மில்தி ரே. அப்போ சேவையில் ரொம்ப ஈஸியாக வெற்றி என்பது கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். ஆக இன்னைக்கு அவ்யக்த பாப்தாதா பாடத்தினுடைய தலைப்பில் என்ன சொன்னாங்க? சிரேஷ்டமான விருத்தி, சக்திசாலியான வைப்ரேஷன் மற்றும் வாயுமண்டலை செய்வதற்கான தீவிர புருஷார்த்தத்தை செய்யுங்கள். ஒரே ஒரு வேர்ட் நினைவில் வைங்க, அது என்ன? ஆசீர்வாதம். துவாதோ அவர் துவாலோ. இன்னைக்கு பார்த்ததை யாருக்கெல்லாம் அன்பு நினைவில் கொடுத்தாங்க? எல்லாருக்கும் கொடுக்கல. இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அவங்களுக்கு தான். அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்காங்கிறத நாம் சோதனை பண்ணணும். அதுவும் எப்போதும் இந்த ஆரம்பிக்கும்போது எப்படி ஆரம்பிப்பாங்க? சாரோம் ஓருக்கு, 4 பக்கங்களின் முள்ள. ஏன்னா நான்முகன் அவர் சொல்கிறாங்களே, அதனால் பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்குறா? 4 பக்கங்கள் உள்ள தான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு தன்னுடைய விருத்தியினால் ஆன்மீக, அதாவது சக்திசாலி வாயுமண்டலத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் யார்? அவங்க தீவிர புருஷார்த்தி பச்சவங்க. ஆக தீவிர புருஷார்த்தி என்றால் யாருன்னா, தனது விருத்தியில் ஆன்மீக சக்திசாலியான வாயுமண்டலத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்ட தீவிர புருஷார்த்தி குழந்தைகளுக்கு. 2வது, अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने, என்னுடைய இடமாகட்டும் அல்லது ஸ்திதி ஆகட்டும், சக்திசாலி வைப்ரேஷனுடைய அனுபவத்தை செய்விக்கக்கூடிய அவங்க யார்? திட சங்கல்பவாலே சிரேஷ்ட ஆத்மா. சிரேஷ்டமான ஆத்மாவுக்கு முன்னாடி ஒரு அடைமொழி கொடுக்குறேன். என்ன? திட சங்கல்பவாலே. 3வது, சதா துவா தேனியா துவா லேனியாலே ரகம் தில் ஆத்மா, கருணையுள்ள ஆத்மாக்கள். ஏன்னா அவங்க எப்பொழுதுமே ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கின்றார்கள், ஆசீர்வாதங்களை எடுக்கின்றார்கள். அடுத்து, சதா अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले டபுள் லைட் ஆத்மா. டபுள் லைட் ஆத்மாக்கள் என்றால் யார்? எப்பொழுதும் தன்னை பறக்கக்கூடிய கலையின் அனுபவத்தை செய்யக்கூடியவர்கள். இப்படிப்பட்ட 4 விதத்தினர்களுக்கு தான் இன்னைக்கு பாப்தாதா அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே கூறுகின்றார். நல்லது. ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. திவ்ய புத்தி திவ்ய சக்தி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். திவ்ய திருஷ்டி திவ்ய சிருஷ்டி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். ஜோதி சொரூபம் உந்தன் சொரூபம், முக்தி மேலும் ஜீவன் முக்தி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். 2 எழுத்தினில் என்னை மறந்தேன், அந்த வார்த்தை பாபா, மேரா பாபா. திவ்ய
புத்தி திவ்ய சக்தி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். காலம் மாறும், காணும் பொருளும் மறையும், உன் அன்பு மட்டும் மாறாதே, உன் கருணை மட்டும் மாறாதே. உன் திருஷ்டி பட்டதும் நான் தூய்மையாகிறேன், நான் புனிதமாகிறேன். இரண்டு எழுத்தினில் என்னை மறந்தேன், அந்த வார்த்தை திவ்ய சக்தி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். திவ்ய திருஷ்டி திவ்ய சிருஷ்டி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். ஜோதி சொரூபம் உந்தன் சொரூபம், முக்தி மேலும் ஜீவன் முக்தி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். இரண்டு எழுத்தினில் என்னை மறந்தே, அந்த வார்த்தை பாபா மேரா பாபா. திவ்ய புத்தி திவ்ய சக்தி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். உலக வாழ்க்கை வாழ ஞான செல்வம் வேண்டும், உன் ஸ்நேகம் என்னை இனிமையாக்குதே, உன் யோகம் என்னை வலிமையாக்குதே. உன்னை புகழ்ந்து பாடியே நான் பெருமை அடைகிறேன், நான் சக்தி அடைகிறேன். இரண்டு எழுத்தினில் என்னை மறந்தேன், அந்த வார்த்தை பாபா மேரா பாபா, பாபா மேரா பாபா. திவ்ய புத்தி திவ்ய சக்தி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். திவ்ய திருஷ்டி திவ்ய சிருஷ்டி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். ஜோதி சொரூபம் உந்தன் சொரூபம், முக்தி மேலும் ஜீவன் முக்தி உன்னிடத்தில், அது உன்னிடத்தில். இரண்டு எழுத்தினில் என்னை